welcome everyone present here. Today, on behalf of Rebuild India Noble International School, we are delighted to welcome our esteemed chief guests, trustees, and all dignitaries to our annual day celebration. We are honored to announce the arrival of our esteemed chief guest, Dr. Jayaprakash Narayan Sir, a globally celebrated Ayurveda physician with over 45 years of experience and a recipient of the Ayurveda Ratna Award bestowed by the President of India for his contributions to traditional medicine. Shri M.R. Shivaraman Sir, the Chief Executive Officer of Capronics Private Limited, a pioneer in printed circuit board manufacturing and the President-elect of Rotary Bangalore South, a leader dedicated to community service and technological innovation. We kindly request our chief guests to take their reserved seats in front of the stage. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming them with a round of applause. To commence this auspicious occasion, we invoke the blessings of Lord Ganesha, the removal of obstacles, Lord Hanuman, the symbol of strength, devotion and courage, and Medha Devi, the goddess of wisdom, intellect and memory, with the recitation of Vakratunda Mahakaya and Medha Vakratunda Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirvignam Kuru Me Deva, Sarvakareshu Sarvada, Buddhir Balam Yashodairyam, Nirbhayatvarogata, Ajadyam Varpatutvancha, Anumat Smarana Bhavet. Om Medha Devi Jushamana Navaga Adushvachit, Bhadra Sumanasya Mana, Tvaya Jushta Nudamana Durukta Am, Brahadvadema Vidate Suviraha, Tvaya Jushta Shisharbhavati Devi Tvaya Brahma Gatashri Rudatvaya Tvaya Jushta Shitram Vindate Vasasano Jasvadra Vinona Mede Medam Maindro Dadatu Medam Devi Saraswati Medam Me Ashvina Bhava Dattam Pushkara Srajam Apsara Sujaya Meda Gandharve Sujan Manaha Daivi Meda Saraswati Sama Meda Surabir Shataga Swaha Ama Meda Surabir Vishwarupa Hiranyavarana Jagati Jagamya Pujaswati Paisa Pinmamana Sama Meda Supratika Janta Mai Meda Mai Prajam Mai Agnaste Jodhatu Mai Meda Mai Prajam Mai Srindriyam Dadatu Mai Meda Mai Prajam Mai Suryo Brajo Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. For this auspicious start to our program, we now kindly request our chief guests to return to their reserved seats to listen to the Rebuild India State and Action Plan report by Dr. Varun Murthy sir. It is now my honor to invite our Visionary Secretary, Dr. Varun Murthy sir, to present the Rebuild India Status and Action Plan report. This presentation will highlight our achievements and lay out a roadmap for our future initiatives. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ M.R. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸೋವಂಥ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಒಂದು ಸಲ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲ್ಯಾಬೊರೇಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಡೆಲನ್ನು ನಾವು ಸಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೋಷಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. 4 ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋವಂಥ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನಗಳಿರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಗಳದೇನೆ. ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿರಿ ಮಾಡೆಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಟು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. 4 ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ 0 ಕಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್, 0 ಕಾಸ್ಟ್, ₹1 ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಅವರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಆಯಾಮ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎರಡನೇ ಆಯಾಮ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಆಯಾಮ. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ನಾವು ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 10,000 ಜನಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು. ಆದರೆ 10,000 ಜನಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಜನಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಜನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಜನಗಳು? ಇದೇ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಜನಗಳು ಯಾರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರೋ ಅದೇ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಈ 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡತನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈ 4 ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದು. ಏನಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಟ, ಅವರ ಯೋಗ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಓದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 5 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಈ 5 ಆಯಾಮಗಳು, ಈ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳೇನು?
ನಾವು ಏನನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ಆದರ್ಶಗಳು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 4 ಆದರ್ಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. 4ನೇದು ತ್ಯಾಗದ ಭಾವ. ನನಗಿಂತ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ದೇಶ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಡೆಯವನಾಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗಿಂತ, ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು. ಈ 4 ಆದರ್ಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಆಯಾಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. 6 ಅಂಶಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆರೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಬೇಕು. ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು. ಮರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದ ಹೈಯರ್ ಯು ಗ್ರೋ ದ ಲೋವರ್ ಯು ಬೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ 2 ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 10 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 10 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ 10 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿತ್ಯದ ಓದು, ಆಟ, ಯೋಗ, ನಮ್ಮ MDL ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇನಿದೆ, ಆರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಿತ್ಯ ಓದೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 3ನೇದು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವಂಥ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 4ನೇದು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟನ್ನು, ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಿರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಈ 2ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾನುವಾರಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಿರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅದು. ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ. ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು? ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ. ಹತ್ತಿರ ನಾವು 1000 ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಗತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 100 ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೇ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ 88 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು 88 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. 108 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೋಗ ಸಮಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರಿಷಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಲಿಗಳ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆಜೆಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು MC ಮಾಡೋರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪುಗಳಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭಾಸ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದು ಸಹಜ, ಆಭಾಸ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು 80 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವಾರ ವಾರ 1 ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 8:15 8:15 ನೀವು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ 8:15 ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರುಟೀನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇದೆಲ್ಲದು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕೆಲವೇ ಜನಗಳಿಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿಷನ್ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರೆಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸೋದು, ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜೀವಂತ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾನುವಾರದ ಹೊತ್ತು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸವಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವಂತ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಶರೀರ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷೀಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಜನಗಳ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರವಾಗದ ಹೊರತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು 100 ಜನ ಇರಲಿ, ಆದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು. ಅದೇ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಆದಾಗ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೇನೋ ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗಿಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಿಚಾರದ ಪ್ರಚಾರ ಆದಾಗ ಜನಗಳು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 2ನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಹೊರಗಡೆಯವರಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನವರಾಗಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 500ರಿಂದ 600 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು 2ನೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. 3ನೇದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನ ಬರಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4ನೇದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಣೆ ಬರಹ ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೇ ಫೀಲ್ಡು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಜೀವನ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠ, ಛಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Students were supposed to introduce the guests, but I don't want to miss the opportunity to do it myself. So I have literally taken it off from them. Dr. Jayaprakash Narayan is a 4th generation Ayurveda Vaidya or physician, son of Ayurveda Ratna Vaidya BSV Pandit and grandson of Raja Vaidya Sri Rangachar Srinivas Pandit, recipient of many awards including National Award for Renowned Ayurveda Scholars presented by His Excellency the President of India Shri Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan, New Delhi in 2010. He is a recipient of the Rajyotsava State Award and Gold Medal given by the Government of Karnataka in 1996. Dhanvantri Gold Medal Award, Government of Karnataka 2000, the Certificate of Excellence from World Book of Records, London 2022, etc. That means there are a list of more awards. Both children of Dr. Jayaprakash Narayan and Dr. Sandhya Narayan are Dr. Vidya Narayan and Professor Dr. Prajwal Narayan. Both of them are 5th generation Ayurveda Vaidyas practicing Ayurveda at Mysuru and Bengaluru, and also teaching Ayurveda in JSS Ayurvedic Medical College, Mysuru, and Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research, Bangalore. Dr. Jayaprakash Narayan has done his BSAM, that is from BSAM from Government Ayurvedic Medical College, Bangalore. He has done his MBBS from Mysore Medical College, Mysore, MD in Ayurveda from Government Ayurvedic Medical College, Bangalore. He has various fellowships including Fellow of the International College of Ayurveda, USA, Fellow of the Federation of Indian Medicine, Fellow of the Royal Asiatic Society, London, Fellow of the Rashtriya Ayurveda Vidyapita, New Delhi. He currently holds the position of President Ayurveda Academy, Bangalore, Chief Ayurveda Physician, Narayan's Ayurvedic Center, Bangalore, Managing Trustee, World Ayurveda Foundation, Bangalore, Member of the Administrative Committee, Sanskrit Academy, Melkote, Karnataka Sanskrit University, Bangalore, Member of the Governing Council and Chairman, Ethical Committee, Sri Sri College of Ayurvedic Sciences and Research Hospital, Bangalore, Member Governing Council, JSS Ayurvedic Medical College, Mysore, Vice President of the All India Ayurveda Congress, New Delhi, Member of the Advisory Committee, Council for Ayurveda Credentialing, USA. In the past, he has held the position of Vice President Ayurveda for Central Council of Indian Medicine, Government of India, President of Karnataka Ayurveda and Unani Practitioners Board, Government of Karnataka, Organizing Secretary for the 4th World Congress on Holistic Approach, Health for All in Bangalore, 1991. He has been the Chairman of Scientific Advisory Committee, Central Council of Research in Ayurveda and Siddha, Government of India. He has been a personal Ayurveda physician to former Prime Minister of India, His Excellency the former Governor of Karnataka, former Chief Minister of Karnataka and former Chief Justice of Karnataka. He has been a member of the Governing Council, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan. He has been a member of the Ethical Committee, the Himalayan Drug Company, Bangalore. He has received Silver Medal Award for the best paper presented at the first World Congress on Yoga and Ayurveda, Republic of San Marino, Italy. Best International Services Award, All India Ayurveda Specialists Association, New Delhi. National Unity Award 91, All India Unity National Conference, New Delhi. Presented by His Excellency Shri Khurshid Alam Khan, Governor of Karnataka in 1992. Abhinava Dhanvantri from Shri Varadaraja Swami Temple, Kolar. Presented by His Highness Shri Sri Yatiraja Sampath Kumara Ramanuja Jiyar Swamiji of Yadugiri Yatiraja Mutt,
Melkote in 1993, Rajyotsava State Award and Gold Medal from Government of Karnataka in 1996, Dhanvantri Gold Medal Award from Government of Karnataka in 2000, Ayurveda Ratna, Karnataka Siddha Vaidya Association, Bangalore 2001, Vaidya Ratna and Excellence Award, Akhila Karnataka Siddha Medical Practitioners Association, Vaidya Pandit Ram Narayan Sharma Rashtriya Ayurveda National Award for renowned Ayurveda scholars presented by His Excellency the President of India Shri Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan, New Delhi in 2010. Baishak Shri College of Ayurvedic Science and Research Bangalore 2012. Honored with the title Ayurveda Maharshi from All India Ayurveda Congress at the 59th plenary session at Ujjain in the presence of His Excellency the President of India Shri Ramnath Kovind, the Governor of Madhya Pradesh Shri Mangobai Patel, presented by the Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan in 2022. He has presented several scientific research papers on Ayurveda in many national and international journals. He has an experience of practicing as a senior Ayurvedic physician for more than 50 years and consultant Ayurveda physician in Switzerland, Italy, Germany, Austria, England, Australia, UK, Romania, Japan, Canada, USA, UAE, Sri Lanka, Singapore, Russia, Indonesia, Malaysia, etc. So if we go on telling the list of countries that Dr. Jayaprakash Narayan has contributed to healthcare, we will have to list down all the countries. It's our great pleasure and honor to have Dr. Jayaprakash Narayan with us to inspire our students and bless us. Thank you very much for gracing this occasion, sir. We have another visionary leader, entrepreneur, and a renowned philanthropist in Shri M.K. Shivram sir. He has been born into a coffee planter's family in Chikmagalur, one of the 12 siblings, imbibing values of discipline, sharing and caring from his upbringing. He has done his schooling and PU in education from National College, and he has had the fortune of being mentored from Shri H. Narasimhaya, one of the stalwarts of education in the country. He has done his engineering degree in electrical engineering from BMS College of Engineering, and he has been shaped by the values of Ramakrishna Vidyarthi Mandiram during 7 years of residence while he got trained by the Ramakrishna Vidyarthi Mandiram and imbibed the values of Swami Vivekananda and his teachings. Shri M.R. Shivram sir has got global education and he has global accomplishments to his credit. He has earned a master's in electronics from New York University. He has been an accomplished table tennis player and represented New York University in the inter-university competitions, and he has won numerous trophies. He continues to be a champion in table tennis even today. He has worked at Crott Kramer Berenson, specializing in ultrasonic equipment for aerospace and defense. He has been developing equipments for aerospace and defense industries. He is a very successful entrepreneur. ನಾವೀಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥವ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು. ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ Luminaire TV, pioneering black and white television manufacturing in India. He has been one of the pioneers of manufacturing black and white televisions in India way back in the early days of television in India by producing and manufacturing Luminaire TV. He has diversified into Capronics Private Limited, a leading printed circuit board manufacturing company, which he currently continues to lead and run successfully. Shri Shivram sir supplies PCB that is printed circuit boards to industries in telecommunications, railways and medical electronics. He is the promoter director of Brigade Enterprises, popularly known as Brigade Group, one of South India's premier real estate developers. He has been a big philanthropist, supporting various service initiatives through Rotary International and other philanthropic initiatives, which establishes its commitment to service and philanthropy. He is known for significant yet understated philanthropic contributions impacting underserved communities across various sectors. He embodies the spirit of service above self, actively uplifting lives through education and healthcare initiatives. Shivram sir is a devoted family man who treasures time with his grandchildren. He has a lifelong passion for table tennis, which is a testament to his enduring vigor and love for sports. Shivram sir is a true inspiration. He has a journey which is a beacon of inspiration, blending entrepreneurship, global expertise, and a deep commitment to humanity and service. It's our pleasure to have you with us
to inspire our children and bless us, sir. Thank you very much for gracing this occasion, Shivaram sir. Now I would request for the honoring of our chief guests. देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ನೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಎಂ.ಆರ್. ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BSN ಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜನಾ who have been taking the institute forward. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ದಿವಸ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BSN ಮೂರ್ತಿಯವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಪುತ್ರರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಡೀ ನೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದು ಸೇರಿದರೆ ಓದಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬರಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಮಾಡುವಂಥವರು ಈ ದಿವಸ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇವರ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್. As you said, we will also take this to the people, and wherever I go, I will also talk about this school, and I request the people to come and have a look at this school, and they should also realize why this school is running, why this school has been established. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಇದು. ನೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ you are all very lucky to join such a school and get the knowledge of that. One thing I want to tell you that ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ತೀರ್ಥರೂಪ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಥರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DDT ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು DDT ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. DDT ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹುಳ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಈ ಥರ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲನೇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರ್. ಡಿಸೈರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಗುರಿ? ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಯಾರನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಿ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕದು. ಎರಡನೇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಡಿಸೈರ್, ಡೆಡಿಕೇಷನ್. ಬರೀ ಡಿಸೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದುವುದು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಷನ್. ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆನಾಸಿಟಿ. ಟೆನಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಿ, DDT. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು ಕೂಡ
ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಬಾಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಾವು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ 6 ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್? 6 ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಎಲ್ಲ 6 ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದು. ಅದು ಏನು 6 ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಆಲಸ್ಯ, ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಶತ್ರುನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲನೂ IT ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ದಿವಸ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಲಗೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಒಂದು ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು? ಇವತ್ತು 27ನೇ ತಾರೀಕು. ಯಾವ ತಿಂಗಳು? ಡಿಸೆಂಬರ್. ಯಾವ ಇಸವಿ? 2024. 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024. ಈ ಒಂದು ತಾರೀಕು, ಈ ಸಮಯ ಇವತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು 1,00,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್ ಗಾನ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಪುನಃ ಆ ಸಮಯ ಎಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೋ ರಜೆ ಇದೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಸೋಮವಾರವೂ ರಜೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವತ್ತು ಅದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿದ್ರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ. ತಂದ್ರ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಿಂತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂತಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಓದಬಹುದು. ನಾಳೆ ಈ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾಳೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿನಃ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಂತೆ ಪಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ. 3ನೇ ಶತ್ರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಯ. ಏನು ಭಯ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 20 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆ 5 ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 15 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರಾ, ಈ ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನು. ಇವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನಿನ್ನೂ ಗನ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಶತ್ರು, ಭಯದ ಶತ್ರು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ತಡವಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಇರೋದೇ 2 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 3ನೇ ಶತ್ರು, ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ. 4ನೇ ಶತ್ರು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. 4ನೇ ಶತ್ರು ಯಾವುದು? ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಪ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಆ್ಯಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಕ್ರೋಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಜು. ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಏನು 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಕೋಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ. ಸಮ್ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೆರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತೆರೆ ಬರುತ್ತೆ. ತೆರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲನೇ ಕಡೆ ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೋ ತೆರೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಕೋಪ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ. ಸಮ್ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಃ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಃ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದು, ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿದು, 2,00,000 ರೂಪಾಯಿದು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ 1.5 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪುನಃ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು 3ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ. ಸಮ್ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಃ. ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ. ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಾಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೋಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಶತ್ರು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4ನೇ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಮೊದಲನೇದು ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ. ಸಮ್ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶ. ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶಃ. ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಜಿರುತ್ತೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಡೆದಾಕಿದರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟಿ ವಿ ಪೇಪರ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಚಾಕು ತೊಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಯಿತು, ಜೀವನ ಹೋಯಿತು. ಪುನಃ ಪ್ರಾಣ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎನಿಮಿ ಇದು. ಸೊ ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ. 5ನೇದು ಆಲಸ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಗಾದೆ? ಆಲಸ್ಯಂ ಅಮೃತಂ ವಿಷಂ. ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಅಮೃತ. ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇವುದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ತಗೋ ಇದನ್ನು ಅಮೃತ, ಒಂದು ಲೋಟ ಅಮೃತ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು, ಈಗ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಕುಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತ ವಿಷವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಕುಡಿದ್ಬೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಇವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೋಣ, ಇದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಫೋನು, ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಕುಡಿದ್ಬೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1.5 ನಿಮಿಷ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹಲೋ ಹಲೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಕುಡಿದ್ಬೋಣ, ಇಲ್ಲದೇ ವಿಷವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇದು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ 30 ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕಾಯ್ತಿದು? ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಆಯಿತು. ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಮೃತವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಯಿತು. ಇದು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು 5ನೇ ಶತ್ರು. ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಆಲಸ್ಯ. ಕೊನೆಯದು ದೀರ್ಘಸೂತ್ರ. ದೀರ್ಘಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು, ಇವತ್ತು 27ನೇ ತಾರೀಕು, 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ,
12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 3 ದಿವಸ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟು, 8:30 9ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 12ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ಲೈಟು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು. ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಟ್ 11 o'clock. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರ, ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನಿಂದ ಆಯ್ತದು. ಇದು 6ನೇ ಶತ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 6 ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವುದು? ನಿದ್ರಾ, ತಂದ್ರ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಆಲಸ್ಯ, ದೀರ್ಘ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ತಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸತಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಮಗು ನೀನು ನಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಮಗುವನ್ನು ಇಡುತ್ತಿಹುದು ಅಂಬೆಗಾಲು. ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಮಗು ಅದು ಇಡುತ್ತಿಹುದು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನುಡಿಯುವುದು ಸವಿ ತೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅದರ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲು. ಇದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 40 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಪೋಷಕರು ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. Namaskara to Jayaprakash for your wonderful speech and on your many awards that you have taken. So it's ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪುಟ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. Namaskar to Dr. Varun Murthy, my great friend, and we are Rotarians in the same club. I am too happy to share my experiences with him.
ವರುಣ್, ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ. ರೋಟ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಧೆ ಅವರು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೆಡ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಸುದ್ದಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡೋವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ನ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ. ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಕಾಯಿನ್ಗೆ 2 ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಒಂದು ಮೈಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ. ನೀವು ಬಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಿಯರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವುಡ್ ರ್ಯಾದರ್ ಲೂಸ್ ಎ ವಾರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನೀವು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವರುಣ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಥರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಷನ್ಸಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಟು ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾದ್ ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತಾಂ ಪಾತ್ರತ್ವಾದ್ ಧನಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಧನಾದ್ ಧರ್ಮಂ ತತಃ ಸುಖಂ.
Knowledge gives humility. From humility comes worthiness. From worthiness comes wealth. From wealth, righteousness, and then happiness. I strongly believe that every student at our Rebuild India NIS school is on their path to this happiness that we envisaged almost 4 years back when we started this journey. So we all strongly believe that education is not just a means to wealth. Andre education bari ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, it's much more than that, it's much bigger than that, but a path to building character, contributing to society and creating a better future for all of us. And today we have come together to honor the same achievements of our students, acknowledge their relentless efforts of our educators, and most importantly inspire a vision for a better and a brighter future for all our kids. As you all saw in Dr. Varun's presentation also, idella just to inspire and just celebrate small achievements that all our kids have done. Yeah, nenne nadid program alli, just to tell our guests, we celebrated 108 students' achievements, not only in academics but across sports, yoga and every other aspect. Just this multidimensional growth that we focus on. And today it is with immense pride and a heartful gratitude that I stand before you to deliver the vote of thanks. My deepest gratitude and thanks to our esteemed guest, Shri Jayaprakash Narayan sir, Dr. Jayaprakash Narayan sir. You serve as an example to the countless lives that you have touched, that true penance lies in focus and dedication to your vision. Sir, we will definitely try to use the DDT formula that you have given about desire, dedication and tenacity in our school. As you rightly put, the Jnana Mandira of Rebuild India. My next heartfelt thanks to Shri M.R. Shivram sir. Thank you so much sir for taking out so much time out of your busy schedule. I'm really glad we could have you on the stage. Although you're a man of few words, your actions and your achievements have been an inspiration to all of us. Next, I would like to thank Dr. B.S.N. Murthy sir, the chairman of Rebuild India. He's been the embodiment of dedication and hard work personified. His life is a true example of what we all strive to achieve, just hard work and punctuality and dedication. Next, a huge thanks to Mrs. Radha Murthy, our treasurer of Rebuild India. Her attention to detail and her need for perfection keeps the cogwheels of our school running, whether it is at home or in the school. She is a true perfectionist. Then I'd like to thank Sri Srinivas Murthy sir, our headmaster. His passion and his immense love for teaching our students comes across in every interaction that you can have with him. Thank you sir. Next, Shri Rajendra Shinde sir, our head of campus. He's become within few days he's the favorite of all our students and parents. Our Chikki is the most popular habit of everyone that you speak. So whoever that the whole in medical alirutte positive reinforcement and negative reinforcement anta. Sir, though that simple act of positive reinforcement has brought about so much happiness not only to kids but even our staff and parents alike. Thank you sir. Last but not the least, on the dais, Dr. Varun Murthy, the backbone of this Rebuild India vision and the City initiative. We are all here because of your vision and we all want to contribute in every possible way to make that a reality. Thank you. And a huge thanks to our teachers who have effortlessly been putting in their hard work into this program and making it a huge success since the start of this event. Thank you all the faculty and teachers. All the parents. So there's a saying, Andre, sometimes being present is 90% of the job done. Andre, ತಂದೆ ತಾಯಿರಾಗಿ ಬರೀ ನೀವು ಬಂದು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಅದರಲ್ಲೇ 90% of the job is done. So you have done 90% of the job already by being present here to celebrate
all your kids' achievements yesterday and today. So thank you for being a part of our Rebuild India movement. And of course, not forgetting our students and kids. Today is a small but a very significant celebration of all your events, what you have achieved, what you are poised to achieve in the future. Thank you everyone and all the best for the cultural program. And I'll just like to wrap up by thanking our amazing MCs. Both of you are doing a great job. And thank you. Thank you all.